Hi, I'm Deepak from DSC Cardiac Technology, second year. I'm Jiva from DSC Biotechnology. We are here to present the poster on in vitro fertilization. In vitro fertilization is a process in fertilization occurs outside the body in which female eggs are collected from the ovary and male sperms are collected from the testicles and which is fertilized in an artificial medium. Ovarian hyperstimulation, syndrome, miscarriage, birth defect, cancer, ectopic pregnancy, multi-pregnancy, stress. In vitro fertilization, there is two methods. One is ovarian hyperstimulation and another one is natural IVF. In ovarian hyperstimulation, the female ovum is produce a large number of ovum which is collected into the ovarian hyperstimulation, in which we have two protocols. One is gonadotropin releasing hormone, agonist and antagonist. And in natural IVF, we don't use ovarian hyperstimulation hormone. By natural method, we can collect egg from the female ovary. Donor action, control over consumption. When we look into the topic, IVF is not the only ultimate solution for infertility. We can also do adoption. Please Simone from the Department of PCMLD. I'm P. Rachita from the Department of Trauma Care Management. Today our topic is IVF. IVF னா in vitro fertilization. அதாவது யூஸ்வலாக வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து நிறைய கப்புள்ஸ்க்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை வந்து எப்படியெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து ஐவிஎஃப் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஐவிஎஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேல்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய செமனையும் ஃபீமேல்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஓவமையும் வந்து See the natural menstrual cycle. Step 2, producing more eggs from ovaries. Step 3, checking the progress. Step 4, collecting the eggs. Step 5, fertilizing the eggs. The last step of IVF is embryo transfer. Thank you. நான் இப்போ என்ன டாபிக் சொல்ல போறேன்னா இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன். அது எதனால பண்ணுவாங்கன்னா ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். அது ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஃபெலோபியன் டியூப்ல வந்து ப்ராப்ளமோ இல்லை பிளாக்கேஜோ இருந்தால் அது பண்ணுவாங்க. மேலுக்கு வந்து லோ ஸ்பெர்ம் குவான்டிட்டி இருந்தால் பண்ணுவாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்னா டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுப்பாங்க. செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓவரியன் ஹைப்பர்ஸ்டிமுலேஷன். ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து டேப்லெட் மூலியமாகவோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாகவோ ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அவங்களோட ஓவரியில் அதிகமாக ஓவம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பாக அந்த எங்கெல்லாம் வெளியே எடுப்பாங்க. எடுத்துட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பை வந்துட்டு மெயில்கிட்ட வந்து ஸ்போமை வந்து எடுப்பாங்க. எடுத்து வந்து ஒரு லெபார்ட்டரியில் வச்சு ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து 3 to 6 டேஸ்க்குள்ளே வந்து கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த எம்ப்ரியோவை கல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த எம்ப்ரியோவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபீமேலோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க சர்விக்ஸ் வழியாக. அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க. பார்த்துக்கிட்டாங்க ப்ரெக்னன்சி வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். இதில் வந்துட்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் என்ன இருக்குன்னா இது மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்வின்ஸ் 30% ஆஃப் ட்வின்ஸ் பிறக்குமா. அதுக்கப்புறம் அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதிகமாக வந்து ஹார்மோன் கொடுத்து ஃபீமேலுக்கு வந்து இது பண்ணனால அவங்களுக்கு வந்து ஓவரியில் வந்து சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. The topic was IVF, means in vitro fertilization. It is a fertilization process where egg and sperm was fused together outside the human body, and then after it is transferred into the uterus for the process of forming of fetus. Main advantage of this process was ultimate advantage of IVF, success of pregnancy and healthy baby. Thank you. Department of Physician Assistant Masters. So today I'm going to explain about in vitro fertilization IVF. So in vitro fertilization is basically fertility which is the embryo and sperm fertilized outside the body in the laboratory.
So there are certain processes for the in vitro fertilization. The first process is ovarian stimulation, and the second process is egg retrieval and sperm collection, and then it get fertilized, and then it get into the culture, and then it transfer into the embryo, and then the female will get pregnant. And there are some examination under the IVF. One is uterine examination, and then screening for sexually transmitted diseases, genetic carrier screening. There are some other tests undergoing IVF. And there are certain medications which is FSH and HCG hormone medications. And also first test tube baby, the world first test tube baby is Louis Brown in July 25th, 1978. And India's first test tube baby is Kanupriya Agarwal in October 3rd, 1978. Meera from Anesthesia Technology. எங்களோட டாபிக் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரபி இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சது வந்து ராபர்ட் எட்வர்ட் அண்ட் பேட்ரிக் ஸ்டெஃப்ரோ இன் 1970. அதில் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபி சைல்டு வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் ப்ரவுன். அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபி. இந்த டெக்னிக் வந்து அதுக்கடுத்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரபலமாக ஆச்சு. இந்த டெஸ்ட் டெக்னிக் வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இது எல்லாருமே ஈஸியாக, ஏன்னா இப்போ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி, அதாவது சீக்கிரமாக ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கே இப்போ வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து முக்கியமாக நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எக்கு விளையெடுத்து அதுக்கு ஒரு எக்கு ஸ்பெர்ம் கூட கம்பைன் பண்ணி ஒரு எம்ப்ரியோ, ஒரு ஹெல்த்தி எம்ப்ரியோ மாற்றி அதுக்கு திரும்ப ஏட்ரஸ்லேயே வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபீட்டஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன். இது யாரெல்லாம் இந்த இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இண்டிகேட் ஆகுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி. சப்போஸ் மேலுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்க, ரெண்டாவது வந்து பியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி. இப்போ உமன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பியூபல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகும். அப்புறம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஜெனடிக் டிசார்டர் இருந்தாலும் இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இல்லை யாரெல்லாம் அவங்க அந்த இன் வைட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா, அன்ட்ரீட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணாமல் இருந்தவங்களுக்கு அடுத்து ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மைட்டோகாண்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரபி மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீசஸ் ஃப்ரம் மதர் டு ஃபீட்டஸ். மதர்லேருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீசஸ் எதுவுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த தெரப்பி வந்து பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து மெயினாக 2 ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ப்ரோமிட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர். சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் வந்து மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஓவன் வந்து நமக்கு தேவை. ஒன்று வந்து அந்த பேபியோட ஓன் மதரோடது, இன்னொன்று வந்து டோனர் மதரோடது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதுக்கு என்ன நீடட்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஓன் மதருக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியலில் ஏதாச்சும் டிசீசஸ் இருக்கும், அது வந்து டிஃபெக்டிவ் மைட்டோகாண்ட்ரியமாக இருக்கும். டோனருக்கு வந்து ஹெல்த்தி மைட்டோகாண்ட்ரியமாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மெட்டர்னல் இருக்க அந்த நியூக்ளியஸ் இஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த மெட்டர்னல் அண்ட் டோனர் மதர் ஓவம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஓவம்ல நியூக்ளியஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மதரோட நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அதை எடுத்து டோனரோட அந்த ஓவம் உள்ள நியூக்ளியஸ் எடுத்தோம்ல அந்த ஸ்பேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா. IVF is a complex process of involves reclaiming eggs from ovaries and manually combining with the sperm. Now we are going to see advantages. It is used to overcoming infertility, genetic testing, to control genetic screening,